Class 8, we have seen some properties of graphite and diamond at page 139 of your physical science part of Science and Environment book. And today we shall continue with the chapter, and you must have seen the two pictures given side by side. One is that of graphite and the picture given in the right, that is of diamond. It is seen that carbon atoms in graphite are arranged in different parallel layers. You can see it open the page of your book, page 139, and you will notice that atoms are arranged parallelly, and the distance between adjacent layers is relatively large and the attraction between them is weak. When a force is applied to the upper layer, it can slip over the layer below. Besides this, molecules of various gases are trapped within these layers, and this weakens the attraction further. এই যে attraction between the carbon molecules, তো এর ভেতরে এইভাবে সমান্তরাল স্তরে কার্বন মলিকিউলগুলো বিন্যস্ত থাকার ফলে এবং মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে গ্যাস থাকার ফলে এই কার্বন অ্যাট্রাকশানটা দুর্বল থাকে। ফর দিস রিজন ইয়োর ফিঙ্গার স্লিপড, আর দুর্বল থাকে বলেই তুমি যখন আঙুলটা ওর ওপর দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছ, আঙুলটা স্লিপ করে যায়। হোয়েন ইউ রাবড ইট অ্যাগেনস্ট গ্রাফাইট, it can be seen that the carbon atoms in diamond are not arranged in parallel layers. Look at the diagram given in the right, partial structure of diamond, and there the carbon atoms are not arranged in parallel layers. That means they remain closely packed in a three-dimensional network and are tightly bonded to one another. Large empty spaces are absent in diamond, and for this reason diamond is harder and denser than graphite. Do you understand the why graphite is slippery and diamond is not, and why graphite is soft? You can mend your lead pencil with the help of a blade, just applying a little pressure, but you cannot make a mark on diamond because it is hard. Rather, diamond is used to cut glasses or to make drills on hard substances. That means diamond is very hard. A suspension of a powdered solid in oil can be used as a lubricant. Lubricant মানে মোবিল জাতীয় জিনিস, যা কোনো জয়েন্টের সংযোগে দেওয়া হয় যাতে ক্ষয় না হয়। তো সেখানে কি দেওয়া হয়, যে তেলের মধ্যে একটা সলিড, পাউডার্ড সলিড অর্থাৎ গুঁড়ো করা কঠিন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়। হুইচ সলিড, ডায়মন্ড অর গ্রাফাইট উড বি এ বেটার চয়েস? সেক্ষেত্রে কোনটা দেওয়া ভালো হবে, ডায়মন্ড গুঁড়ো না গ্রাফাইট গুঁড়ো? দামের জন্য বলছি না, প্রপার্টির কথা ভেবে বলো। আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা স্লিপারি, গ্রাফাইট অ্যান্ড সফট, because of presence of air in between molecules এবং because of parallel arrangement of carbon atoms.
তো তাহলে এটা দেওয়াই বেটার হবে। হার্ড ডায়মন্ড ডাস্ট সেটা বরং লুব্রিক্যান্টের যে ফাংশন সেটাকে ব্যাহত করবে। And then the second question, which one, diamond or graphite, should be used for making the tip of a drill that bores through rock? তোমরা বাড়িতে অনেক সময় বিভিন্ন রকমের মিস্ত্রিরা কাজ করতে আসেন, তারা একটা ড্রিল দিয়ে ফুটো করেন, হয়তো কাঠে, কখনো লোহার মধ্যে, কখনো পাথরের মধ্যে। তো সেই ড্রিলের যে অগ্রভাগে যে কাটারটা আছে, যা দিয়ে কাটা হয়, সেখানে কোনটা দেওয়া সুবিধা হবে, গ্রাফাইট না ডায়মন্ড? নিশ্চয়ই গ্রাফাইট দেবে না, কারণ ওটা সফট আলোচনা করেছি। তাহলে তোমাকে দিতে হবে ডায়মন্ড। তো ডায়মন্ড তো ভীষণ দামি জিনিস, এতটুকু দাম ভীষণ, তো কোত্থেকে দেবে? আসলে ডায়মন্ড মানে আর্টিফিশিয়াল ডায়মন্ড পাওয়া যায়, তৈরি করা গেছে আর্টিফিশিয়ালি, এবং সেগুলি ইউজ করা হয়। দেন কাম টু দি পয়েন্ট অফ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, মানে তাপের পরিবহনযোগ্যতা, পরিবহন ক্ষমতা আছে কিনা। বোথ গ্রাফাইট অ্যান্ড ডায়মন্ড আর গুড কন্ডাক্টার্স অফ হিট অ্যাট রুম টেম্পারেচার। In around room temperature of 25 degrees Celsius, thermal conductivity of diamond is greater than that of any metal. শুনলে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস রুম টেম্পারেচার, এটাকেই রুম টেম্পারেচার বলে। বাড়িতে সাধারণত একটা সহনযোগ্য তাপমাত্রা ধরে নেওয়া হয় 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো এই অবস্থায় যে হীরার যে তাপ পরিবহন ক্ষমতা, সেটা যে কোনো ধাতুর তাপ পরিবহন ক্ষমতার চেয়ে বেশি। For this reason, some electronic circuits are now made on and for this reason some electronic circuits are now made on made of artificial diamond, and heat generated in the circuit dissipates rapidly through diamond. ডায়মন্ডটা উত্তপ্ত হয়ে গেল, আবার খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। দ্য সার্কিট দেয়ারফোর রিমেন্স কুল অ্যান্ড ওয়ার্কস এফিসিয়েন্টলি। তোমার একটা মোবাইল ফোন, তার মধ্যে অনেক সার্কিট আছে, সেটা খানিকক্ষণ ইউজ করার পরে গরম হয়ে গেল, এরপরে ওটা যদি দ্রুত ঠান্ডা না হয়, তাহলে ওর অ্যাক্টিভিটি ব্যাহত হবে, ঠিক মতন তার ভেতরে যে কন্ডাক্টারগুলো আছে কাজ করবে না। তো সেই জন্যে দ্রুততার সঙ্গে যেমন তাপ পরিবহন দরকার, আবার দ্রুত ডিসিপেট করা দরকার, তাপটা পরিত্যাগ করার দরকার। ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি, now we are studying actually the conductivity, different types of properties of carbon, and graphite is a good conductor of electricity. So electrodes used in electrolysis are often made of it. আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে একটা পদ্ধতি পড়েছি, যেখানে যেমন ধরো জলের মধ্যে অ্যানোড আর ক্যাথোড দিয়ে এর সার্কিট কমপ্লিট করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করলে, বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটালে, এবং জলে বেটার একটু জলটাকে আম্লিক করে নিলে, অ্যাসিডিক করে নিলে, জলটা H+ আর OH- ভেঙে যায়, এবং ওই পজিটিভ যে আধানগুলো সেগুলো হচ্ছে যে ক্যাথোডের দিকে চলে যায়, নেগেটিভ আধানগুলো হচ্ছে অ্যানোডের দিকে চলে যায়। তো এই যে প্রসেস, দিস প্রসেস ইজ কল্ড ইলেকট্রোলাইসিস,
তাহলে পজিটিভ আধানগুলোকে হচ্ছে নেগেটিভ যে ইলেকট্রোড সেই দিকে আকৃষ্ট হবে। তাই এই যে ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস, for these electrodes are required, anodes and cathodes, and these are often made with graphite. Diamond is effectively a poor conductor of electricity. Then chemical reactivity we shall study at page 140. Chemically whether such allotropes are chemically active or not. When burnt in sufficient oxygen, both graphite and carbon give carbon dioxide. যে কোনো কার্বন এবং গ্রাফাইট যদি মানে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের মধ্যে বার্ন করা হয়, পোড়ানো হয়, তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। ইন জেনারেল হাউএভার ডায়মন্ড ইজ কেমিক্যালি লেস রিঅ্যাক্টিভ। সাধারণত ডায়মন্ড কিন্তু কেমিক্যালি অতটা রিঅ্যাক্ট করে না। পুলারিনস কার দিকে বলে? দিস আর অ্যানাদার allotrop of carbon discovered recently in laboratory. These are not found in nature. These have been discovered recently in laboratory. Diamond or graphite are macromolecular, means অনেক molecule আছে ওর মধ্যে। But fullerenes are not macromolecules. Some of them contain 60 or 70 atoms, just 60 to 70 atoms. Fullerenes may find many uses in electronics and medicines. This has prompted intense research in this area. এই যে নিউ ফাউন্ড fullerenes, another allotrope of carbon, it has been a subject of interest in the research on electronics and medicines. এগুলো যেহেতু এইটা নতুন পাওয়া গেছে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে পাওয়া গেছে এবং দেখা গেছে তার এই সমস্ত প্রপার্টি এবং মেডিসিনস এবং ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্রতে এটাকে ব্যবহার করা যায়, সুতরাং এটার উপরে মানুষের দৃষ্টি পড়েছে। এখন বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে নানা রকম কাজে লাগাচ্ছেন। একটা ডান দিকে একটা ছবি দেওয়া আছে, দেখো C60 ফুলারিন মলিকিউল, মানে 60টা কার্বন আছে ওতে। অ্যামরফাস অ্যালোট্রপস অফ কার্বন। অ্যামরফাস মানে যার নির্দিষ্ট শেপ নেই, ক্রিস্টাল তার উল্টো কথা হচ্ছে অ্যামরফাস। যেমন একটা চিনির দানা, তার নির্দিষ্ট শেপ আছে কিন্তু ভূষো কালি, ভূষো ময়দা, তো এদের কোনো নির্দিষ্ট শেপ নেই। অ্যামরফাস অ্যালোট্রপস অফ কার্বন ফাইন্ড মেনি ইউজেস। যেমন কোক, ইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ ফিউল অ্যান্ড in metal extraction. Charcoal can hold many types of molecules on its surface. চারকোল গ্রামের বাড়িতে যদি কেউ দেখে থাকতে পারো, কাঠফাট ব্যবহার করে যদি উনুন জ্বালানো হয় তখন যে কাঠ কয়লাটা পাওয়া যায়, দ্যাট মে বি কল্ড এ চারকোল পিস। তো দিস প্রপার্টি অফ চারকোল ইজ ইউজড ফর adsorption property. It is used for its adsorption property and it finds use in water purification. Then what is adsorption? What's the difference between absorption and adsorption? অ্যাবজর্ব করে নেওয়া, এটা শোষণ করে নেওয়া। একটা চককে জলে ভেজাও, তাহলে কী হবে? জলটা চকটা শোষণ করে নেবে, তার
যে তার যে ইন্টারমলিকিউলার স্পেস আছে সেদিক দিয়ে একটা ক্যাপিলারি ফোর্স তাকে অ্যাট্রাক্ট করে টেনে নেবে। তো এটা হলো অ্যাবজর্পশন। আর অ্যাডজর্পশন মানে তার সঙ্গে মিশে থাকবে, কিন্তু যেমন ধরো একটা চারকোল একটা কাঠকয়লাকে যে মানে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও, দেখবে যে অনেক বায়ু, ছোট ছোট এয়ার পকেটস মনে হচ্ছে রয়েছে, বাইরে থেকে জলের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওগুলোকে অ্যাডজর্ব করে রেখে দিয়েছে, টেনে রেখে দিয়েছে। Now get some charcoal and pulverize it to a dust. চারকোল নিয়ে গুঁড়ো করে ফেলো। In a bottle, dissolve some ink or some color in a small volume of water. অল্প একটু জলে কোনো কালি বা রং মিশিয়ে নাও। শেক ইট ওয়েল, ভালো করে নাড়িয়ে নাও। এই ছবিতে যেমন আছে অমন করে। উইথ দি চারকোল ডাস্ট, খানিকটা চারকোল ডাস্ট ওই যেভাবে বললাম গুঁড়ো করেছো সেইটা নিয়ে ওতে ফেলে দাও, দিয়ে সেটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নাও। অ্যান্ড কিপ ফর সাম টাইম, খানিকক্ষণ রেখে দাও। দেন ফিল্টার ইট, তারপরে দেখো ফিল্টার করা হচ্ছে ফিল্টার পেপার দিয়ে। ডু ইউ নোটিস এনি ডিফারেন্স ইন ইন্টেন্সিটি অফ কালার অফ দি সলিউশন বিফোর অ্যান্ড আফটার ফিল্ট্রেশন? বিফোর আর আফটার ফিল্ট্রেশন কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছ? রঙের পরিবর্তন হচ্ছে। দেখো ডান দিকের ছবিটায় দেখো মডেল অফ অ্যাডজর্পশন কীভাবে আটকে রেখে দিয়েছে। যদি আমি ওই লম্বা রডের মতন ওই স্ট্রাকচারটাকে যদি আমি চারকোল মনে করি, তাহলে তার গায়ে রঙের ওই কণাগুলো, রঙের দানাগুলো দেখো কীভাবে আকৃষ্ট হয়ে আছে, তো গোল গোল রঙের দানাগুলো। তাহলে এই অ্যাডজর্বিং সারফেসটাও দেখানো হয়েছে, মলিকিউলার পিগমেন্টটাও দেখানো হয়েছে। ইটস এ উইক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন মলিকিউলার পিগমেন্ট অ্যান্ড সারফেস অফ চারকোল। This property of charcoal to absorb molecules is used in purification of gases. গ্যাসকে শুদ্ধ করার জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয়। Specially prepared charcoal can absorb large amount of gas on its surface. বিশেষভাবে প্রস্তুত চারকোল প্রচুর গ্যাস অ্যাডজর্ব করে ধরে রাখতে পারে আর কি, অধিশোষণ করে রাখতে পারে। শোষণ না, অধিশোষণ, আটকে রাখা, টেনে আটকে রাখা। দিস ইজ কল্ড অ্যাক্টিভেটেড চারকোল। একে বলা হয় অ্যাক্টিভেটেড চারকোল, এই ধরনের চারকোল। অ্যান্ড ইট ইজ ইউজড ইন গ্যাস মাস্কস টু প্রোটেক্ট পিপল ফ্রম টক্সিক গ্যাসেস। যারা খুব বিষাক্ত গ্যাস আছে এমন অঞ্চলে কাজ করে তাদেরকে গ্যাস মাস্ক পরিয়ে কাজ করানো হয়। তো সেখানে যে সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস আছে সেগুলোকে অ্যাডজর্ব করে নেওয়ার জন্য ওই রকম অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইউজ করা হয়। অ্যাপার্ট ফ্রম উড মানে কাঠ পোড়ালে কাঠ কয়লা পাবে, সেটা একটা চারকোল। আদার কার্বনেশাস ম্যাটার অফ প্ল্যান্ট অরিজিন, অন্যান্য উদ্ভিজ্জ কার্বনযুক্ত পদার্থ যেমন সুগার, একটু চিনি নিয়ে একটু উত্তাপ দিয়ে দেখবেন একটু বাদেই চারকোল হয়ে গেল, কালো হয়ে গেল। কোকোনাট সেলস, নারকেলের যে খোলাটা, সেটাকে পোড়ালেও যে চারকোল একটা পাওয়া যায়। অ্যান্ড অফ অ্যানিম্যাল অরিজিন, আর প্রাণীজ কি অরিজিন, যেমন ব্লাডকে পোড়ালে চারকোল পাওয়া যাবে, হাড়কে পোড়ালে চারকোল পাওয়া যাবে। দিস ক্যান বি হিটেড ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন টু অবটেন চারকোল। এগুলোকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হিট দিলেই চারকোলে পরিণত হবে। ল্যাম্প ব্ল্যাক, অ্যানাদার অ্যালোট্রপ অফ কার্বন, ইজ সামটাইমস ইউজ টু প্রিপেয়ার প্রিন্টিং ইঙ্ক। ল্যাম্প ব্ল্যাক এটাও একটা অ্যামরফাস অ্যালোট্রপ, এটা অ্যামরফাস সাবস্টেন্স, এটা কার্বন আর কি, এটাকে কালি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গ্যাস কার্বন ইজ ইউজড টু মেক ইলেকট্রোডস অফ ব্যাটারিজ অফ ইলেকট্রোলাইটিক সেলস।
ব্যাটারি যে আছে, যে সেখানে কার্বনের ইউজ আছে। দেখবে তোমার ঘরে যে ব্যাটারি ব্যবহার করো, মাঝে একটা কার্বন দণ্ড আছে। ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাটারিটা ভেঙে দেখবে ভেতরে একটা কার্বন দণ্ড আছে, আর তার চারপাশে খানিকটা কেমিক্যাল আছে। আবার যেখানে ওই গাড়ির ব্যাটারি, বড় বড় মানে আলো টালো জ্বালানোর জন্য যে ব্যাটারিগুলো ইউজ করা হয়, প্যান্ডেল কোম্পানি বিভিন্ন ব্যাটারি ইউজ করে মাইক চালানোর জন্য, সেই ব্যাটারি যেখানে তার সার্ভিসিং হচ্ছে, সেখানে গেলেও দেখবে যে ওরকম ইলেকট্রোডস আছে, ইলেকট্রোলাইটিক সেলের, সেখানেতে গ্যাস কার্বন ব্যবহার করা হয়। তাহলে অ্যালোট্রপি অফ কার্বন, এটা নিয়ে একটা সামারি করা যাক। যে কিছু কার্বন আছে যেগুলো ক্রিস্টালাইন, মানে কেলাসাকৃতি, আর কিছু আছে অ্যামরফাস, যার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। কেলাসাকারগুলো ডায়মন্ড, গ্রাফাইট অ্যান্ড ফুলেরিন, আর অ্যামরফাসগুলো ল্যাম্প ব্ল্যাক, কোক অ্যান্ড গ্যাস কার্বন। এবারে আরেকটা হলো চারকোল। চারকোল প্ল্যান্ট অরিজিনের হতে পারে, অ্যানিম্যাল অরিজিনের হতে পারে। 141 পাতার যে একটা চার্ট দিয়েছে ওইটা দেখছো। প্ল্যান্ট অরিজিন হলে উড চারকোল হতে পারে, সুগার চারকোল হতে পারে, অ্যানিম্যাল অরিজিনে বোন চারকোল, ব্লাড চারকোল হতে পারে। দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালোট্রপস অফ কার্বন ইন্টু ক্রিস্টালাইন অ্যান্ড amorphous varieties is based upon their external appearance. The amorphous allotropes actually consist of tiny crystals of graphite. Very recently, another form of carbon called graphene has been discovered. এগুলো মনে রাখতে হবে, গ্রাফিন আর একটা কার্বনের রূপ। This may find widespread use in nanotechnology and active research is being pursued in this area. ন্যানোটেকনোলজি বলে একটা সাবজেক্ট অফ স্টাডি আছে, যেখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অ্যাটমিক লেভেলের চেয়েও আরও সূক্ষ্ম স্তরে হচ্ছে করা হয়, আলোচনা করা হয়, গবেষণা করা হয়। সেখানে গ্রাফিনটা, নতুন আবিষ্কৃত গ্রাফিন, যেটা একটা কার্বনের রূপভেদ, সেটা খুব কাজে লাগবে।